After discussing metals and non-metals in the last video, come to know periodic properties or trends in properties of elements. Trends in properties of elements. Okay, so metals, some characters are discussed as well as non-metals. The differences and trend adadmele trends in properties of elements. This is said to be somewhat important. Ee total properties nalli yavado one ಎರಡು ಮೂರು properties ನಮಗೆ exam ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So first I will take that property as atomic radius. Atomic radius. As atom is very small, smallest particle of an element, therefore the measurement of radius of that atom is said to be too difficult because it is very small. Adru kuda ondu you can say that predictable atomic radius is given. Adana direct agi atom tagondu measure madlade they have taken as two atoms. This is of one atom and this is of another atom. These two atoms are covalently bonded. Covalent bond. ಈ atom dagindu ಒಂದು electron, ಈ atom dagindu ಒಂದು electron ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ one molecule. Just example as hydrogen atom, they are combining forming hydrogen molecule ante kariyತಾರೆ. ಈಗ ಈ hydrogen molecule ದಾಗ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ H ನಡುವೆ ಒಂದು covalent bond ಐತಿ. ಈ covalent bond ಐತಿ, ಈ covalent bond exact half distance ತಗೊಂಡಿದ್ರ covalent bond exact half distance ತಗೊಂಡಿದ್ರ so that is known as atomic radius. It is known as atomic radius. Okay, so you can measure taking a molecule. Atomic radius is measured, that is it is half the covalently bonded distance, half the covalently bonded atoms in a molecule. Hence its definition is atomic radius half the distance between two covalently bonded atoms. Okay, ಇದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿನ ಸಪೋಸ್ ಇದರ ಲೆಂತ್ 76 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ atomic radius it is about 38. So 38 is nothing but atomic radius. What is covalent radius? It is nothing but 76. ಈ ತರ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So second property is said to be, you can say that it is covalent radius. Covalent radius. Idun gottadmele it is too easy to define that covalent radius. It is nothing but the distance between two covalently bonded atoms. Howdalla? It is nothing but the distance between two covalently bonded atoms. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. Hence it is defined as
the distance between the nuclei ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಆಟಮ್ದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಆಟಮ್ದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. So hydrogen ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ what is the covalent radius? 76 pm picometer ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. atomic radius ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? 38 picometer. So like that we can say that covalent radius. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ third one is metallic radius. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ internuclear distance. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು internuclear distance when the atoms are said to be they are just touched to the core or outer distance. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ how can you define that metallic radius? ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ತಗೋತೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಫ್ the distance ಅಥವಾ internuclear distance, half the internuclear distance. Half the internuclear distance. Separating the metal core in a crystal.
ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 2 ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹಾಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅರ್ಧ internuclear distance ಅರ್ಧ, half the internuclear distance separating the metal core, separating the metal core. ಇದನ್ನು metal core ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, separating the metal core in a crystal ಅಥವಾ metallic crystal. So that is known as metallic radius. So atomic radius, covalent radius, metallic radius. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಸೈಜ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಈ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚೇಂಜಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಅದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that is ionic radius. One more point is ionic radius. Ionic radius. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸೋಡಿಯಂನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯಾವು ಐ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ 2 electrons, second shell 8 electrons, third shell 1 electron. If you remove this 1 electron, this sodium is becoming Na plus and electrons are 10. In the similar way, if you will take Cl, its total number of electrons are 17. The distribution is first shell, second shell and third shell, 2, 8 and 7 electrons. If you add 1 electron to the outermost shell, now it becomes Cl minus 18 electrons. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ? ಅಯಾನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನಯಾನ್. ಹೌದಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? By removal of electron. How anion is formed? By addition of electron. So how can you define ionic radius? Suppose ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಶೆಲ್ಲ, 2 ಶೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ನಾನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ that as the distance between ionic radius definition. The distance between center of the nucleus and a point up to which this nucleus is influenced the electron cloud. The distance between center of the nucleus and a point. We don't know that exact point because there is
one cell is vanished, a point up to which nucleus has influenced. Nucleus has influenced electron cloud. Electron cloud. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಶೆಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಹಚ್ಚಿವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತು ಉರಿಯತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಪೋರ್ಷನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಐತಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. It is nothing but the distance between center of the nucleus and a point up to which we don't know. Actually ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಿಸಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿದಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಿರ್ತೈತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಬಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ತನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇವೆರಡದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ ಐತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟಮ್. ಸೋಡಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನೇ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಶೆಲ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನೇ ಶೆಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ cations always having smaller radius than its atom. Cations are always having smaller radius than its atom. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Cations are always having smaller radius than its atom. Example: Na2 Na plus smaller radius, ಹೌದಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇದು. ಸಪೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ನಾವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು 132 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂದಾಜ 125 ತನಕ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್? ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇರಲಿ ಆನಯಾನ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಟಮ್ದಿಂದ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಆನಯಾನ ದಟ್ ಈಸ್ Cl2 Cl ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, Clದ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, Cl ಮೈನಸ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆನ್ಸ್
Second point, anions. Anions are having larger radius than its atom, that is Cl2 Cl minus. ಇದು 17 electron, it will be 18 electrons. ಅದು suppose ಇದ್ರದ್ದು ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ I will take it is 190. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? 198 picometer. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ I am taking one number 190. That is nothing but 198. It indicates anions are always having more radius than its atom. It is ion ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್, ಇದು ಆಟಮ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಯಾನ್, ಇದು ಆಟಮ್ ಅಯಾನ್, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೋತು ಅಯಾನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ತಗೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್. So this is said to be ionic radius, and one more definition is there called as isoelectronic ions. This I will take as fifth one property, isoelectronic ions. Isoelectronic ions. So first I will take definition and few examples. Iso means same. ಏನು ಸೇಮ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ದ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ having or containing same number of ions. Okay, the species having same number of ions. Just example I will take N3 minus, O2 minus, F minus, Na plus. ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ನಡು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಡಬಹುದು. ನಿಯಾನ್, ಆಮೇಲೆ Na ಪ್ಲಸ್ Mg2 ಪ್ಲಸ್ Al3 ಪ್ಲಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವೆಲ್ಲದರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್. ಬರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ 3 ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 10. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 8. ಮ್ಯಾಲ 2 ಮೈನಸ್ ಬರ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ 9 ಐತಿ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡೈತಿ, 1 ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಯಿತು. ನಿಯಾನ್ ಅಂತೂ 10 ಅದಲ್ಲ. ಸೋಡಿಯಂ 11 ಇತ್ತು, 1 ಕಳ್ಕೋತು 10 ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ 12 ಇದ್ದು 2 ಕಳ್ಕೋತು 10 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 13 ಇದ್ದು 3 ಕಳ್ಕೋತು 10 ಆಯಿತು. ಸೊ there are some of the species they are containing same number of electrons. The species they are containing same number of electrons known as isoelectronic ions. ಹಂಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ 18, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ 1 ಕಳ್ಕೋತು ಅಂದ್ರೆ 18, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 2 ಕಳ್ಕೋತು ಅಂದ್ರೆ 18. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ.
So somewhat these are said to be some 1 marks questions, important. Next, 2 more important definitions. 6th one is ionization. Ionization enthalpy. Or ionization energy. Ionization energy. Okay. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಇದರ ಸಿಂಬಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ionization ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಡೆಲ್ಟಾ H ionization. How can you define this ionization enthalpy? One example, sodium 10 ಅದಾವ 11 ಅದಾವು. ಒಂದು ತೆಗೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಟಮ್ ಹೋಗಿ ಅಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಟಮ್ ಹೋಗಿ ಅಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ energy required to remove electron from ಒಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು electron or electrons from outermost shell of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. ಇದರ ಅರ್ಥ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್. ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ದೆನ್ ಇದರಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ outermost shell of an isolated gaseous atom. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, one electron is removed. So it is gas. Now it is converted into gaseous ion. Okay. So delta H1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. delta H1 ionization. ಯಾವತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, X that is gas 2, X ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆನ 2 ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ H ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೀವಿ? 2, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, first ionization energy is less than the second ionization energy in general. In general ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ first ionization energy is said to be less than the second ionization energy. Okay. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಣ. ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. electron gain enthalpy.
electron gain enthalpy. Okay, ಅಥವಾ electron affinity ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. electron affinity. Its symbol is delta Eg, electron gain ಅಂತಂದ್ರೆ delta Eg H. Okay, electron gain Eg ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ionization ION. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೈಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ the amount of energy released, energy released when electrons are added to outermost shell of an isolated gaseous atom. Okay, amount of energy released, this is very important. Yavaga when electrons are added to outermost shell of an isolated gaseous atom. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, chlorine is best example, that is Cl. if you add one electron to that, what happens? Cl minus. This is also gas, is already chlorine into gas na irutte. Delta H Eg, it is always negative. Delta H Eg is always negative. ಏನಿರ್ತೈತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ X ಗ್ಯಾಸ್ ಟು X ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H 1 ಅಂತಂದ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು ನಾವು X ಗ್ಯಾಸ್, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಫ್ Cl2 ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ Cl, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ? ಹಾಫ್ X2 ಗ್ಯಾಸ್ 2 X2 ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ X ಉಳಿತೈತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಫ್ one electron is added to this one, it is X minus. Now its representation is like